सन 1498 ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੇਵਾੜ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਰਾਬਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਇਓ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਵਸਤੂ ਅਮੋਲਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਪਣਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਵਿਰਹ, ਇੱਕ ਤੜਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ इस वीडियो च गल करांगे दोस्तों कहा यह भी जाता है कि मीराबाई एक कृष्ण भक्त भी थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास जी उनके गुरु थे। और एक बड़ा सुंदर और मशहूर वाक़या आता है कि मीराबाई को उनके देवर विक्रमादित्य ने मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ था। और ये चमत्कार कैसे हुआ था ये आगे आपको बताया जाएगा। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में और पाली के उड़की गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ और चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया और पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। अपने पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वो गिरधर को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। उनके पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राजस्थान ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਗੀਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੀਰਾਬਾਈ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ रविदास जी ਨਾਲ किमें संपर्क होया। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मीराबाई जब शैशवावस्था में ही थी तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनके दादा दूधा जी की देखरेख में हुआ, जो भगवान के उपासक थे। उनकी गुरु रविदास जी से कई बार मुलाकात हुई थी, वह उनके प्रभाव में था। मीराबाई भी अपने दादा की भक्तिपूर्ण प्रवृत्ति से प्रभावित थी। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई के विवाह के समय गुरु रविदास जी ने जोड़े को आशीर्वाद दिया था। अपनी शादी के बाद उन्होंने अपने पति और परिवार के अन्य बुजुर्ग सदस्यों की सहमति से गुरु रविदास जी को अपने गुरु के रूप में अपनाया। श्याम मंदिर के खुले परिसर में प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन होते थे। इन प्रवचनों का मीराबाई की निर्दोष अंतरात्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस परिसर में मीरा गहरी दिव्य भक्ति के आनंद में नृत्य करती थी। वह अपने गुरु की महिमा गाती रहती थी। उन्होंने अपने दोहे में लिखा है, गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी हिज नाम हरि की, मारे हिवरे काट की। इस समय तक मीराबाई गुरु रविदास जी की सच्ची भक्त बन चुकी थी। उन्हें गुरु जी पर अटूट विश्वास था। वे हर समय संतों की संगति और ध्यान में लीन रहती थी।
ससुर की मृत्यु के बाद उनकी परेशानियां शुरू हो गई। ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਡਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਰਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੜਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਰਾਜ ਘਰਾਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ, ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਟਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰਹ ਵਿੱਚ, ਤੜਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਛੀਨੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਰਹ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁਆਰਾ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ, ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਉਹ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਡੰਸ ਲਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉਹ ਕਵਿੱਤਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੋਹੇ ਲਿਖੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਹਰ ਸਾਸਰੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਜੀ ਰੀ ਸਾਥ, ਮੀਰਾ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਰੈਦਾਸ। ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨੋ ਰੈਦਾਸ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜੂ। ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਰਧਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਚੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਗਈ। ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਖੋਜਤ ਫਿਰੂ ਭੇਦਵਾ ਕਰ ਕੋ, ਕੋਈ ਨ ਕਰਤ ਬਖਾਨੀ, ਰਹਿਦਾਸ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਮੋਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੀਨੀ ਸੁਰਤ ਸਹਿਦਾਨੀ। ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਪਾਏ ਪੀ ਆਪਣਾ, ਤਬ ਮੋਰੀ ਪੀਰ ਬੁਝਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਧੁਰਤਾਮ ਰੂਪੀ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਯਾਨੀ ਟਹਿਨੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤੀ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰੈਦਾਸ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ ਪੂਰੇ, ਧੁਰ ਤੇ ਕਲਮ ਭਿੜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨ ਦਈ ਜਬ ਆਕੇ, ਜੋਤ ਮੇਂ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ।
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਗਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਲਾਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਆਮ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਰਾ ਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਪੰਡਤਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤੌੜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਖਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰਾ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਵਾੜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਮੀਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਡਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੀਰਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾਸ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਦਾਬਾਈ ਰਾਣਾ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਮਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਰਹ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਕੁੱਠੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੀਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਾਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਲਈ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਰਾਣਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਮੀਰਾ ਇਕੱਲੀ ਬੇਸੁੱਧ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬਿਰਹ ਦੀ ਕੁੱਠੀ ਮੀਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਬਾਈ ਜੋ ਰਾਣੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਮੀਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੀਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਤਾ ਵੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦਾਬਾਈ ਕੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਰਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਪਈ। ਕੋਮਲ ਚਿੱਤ ਮੀਰਾ ਨੇ ਉਦਾਬਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਉਦਾਬਾਈ ਵਾਂਗ ਮੀਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੀਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰ ਸੀ
ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਓ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਧਨ ਪਾਇਓ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤਨ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਵਸਤੂ ਅਮੋਲਕ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਤੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।